네, 안녕하십니까. 4월 21일자 뉴욕타임스 헤드라인 뉴스를 해볼 텐데요. 제목은 Will a mountain of evidence be enough to convict Trump? 많은 증거가 트럼프를 convict 할 만큼 충분할까? 유죄 판결할 만큼 충분할까? 그런데 본문에 들어가기 전에요. 이 비디오가 아주 멋진 비디오가 있네요. 아주 천천히 또박또박 그리고 자막과 함께 여자 기자가 이 사건 개요를 쭉 설명해 주고 있는데요. 비디오를 보고 그 다음에 텍스트를 점검해 보겠습니다. The Manhattan case, where he's charged with 34 felony counts of falsifying business records. Now, what that means is that Manhattan District Attorney Alvin Bragg and his team, Donald J. Trump, has several criminal cases, but this is the Manhattan case where he's charged with 34 felony counts of falsifying business records. Now, what that means is that Manhattan District Attorney Alvin Bragg and his team of prosecutors allege that these records were falsified to cover up a hush money payment to the porn star Stormy Daniels, who alleges that she had a sexual encounter with Mr. Trump. Prosecutors say that this was part of a larger scheme to influence the outcome of the 2016 election and to bury negative stories about then candidate Trump. Trump has denied the charges and pled not guilty to the indictment. He has continued to call this prosecution a witch hunt. This is a Biden-inspired witch hunt. And also attack Mr. Bragg, as well as the judge in this case, Justice Juan Merchan. We have a Trump-hating judge. When a Manhattan grand jury indicted Trump last year, at the time it was his only criminal case. But since then, he now has 2 federal criminal cases, as well as a case in Georgia. Those other cases right now are stuck in delays. So it's possible that this is the only case to be tried before the 2024 general election. If Trump is convicted in Manhattan, he could face probation or even prison time. These are state charges. So what that means is if Trump becomes president, he could not pardon himself for these crimes. The trial is expected to last 6 weeks, and during that time, we'll hear testimony from many of those that were in Trump's inner circle, including his former fixer and lawyer, Michael Cohen, as well as his former spokesperson, Hope Hicks. It's also possible that prosecutors call Stormy Daniels as a witness. Now, Trump is no stranger to a Manhattan courtroom, and I certainly will be watching for how he conducts himself during what is going to be the first criminal trial of a former United States president. 그렇죠. Former President Donald J. Trump has several criminal cases, but this is the Manhattan case where he's charged with 34 felony counts of falsifying business records. Now, what that means is that 본문을 점검해 보겠습니다. 이렇게 하고 Will a mountain of evidence니까 엄청나게 많은 증거죠. evidence가 집합명사로 복수를 만들 수 없습니다. 그래서 그냥 evidence인데 아무리 많아도 evidence의 뜻은 여러 종류의 증거란 말이죠. 뭐 녹음된 거, 뭐 서류, 예를 들면 뭐 살인 현장에서의 뭐 혈흔, 온갖 것이 다 evidence입니다. 그래서 엄청나게 많은 evidence가 충분할 거냐, 뭐 할 만큼 to convict Trump. convict 하면 유죄 판결하다죠. 트럼프를 유죄 판결할 만큼. 다음에 앞에다 액센트를 두고 스펠링 똑같습니다. 앞에다 액센트를 두면 convict 하면 유죄 판결 받은 자, 기결수 이렇게 되죠. Monday we'll see opening statement in the people of the state of New York versus Donald J. Trump. 이렇게 줄이기도 하고 이것은 방향이 이렇게 돼야 되나요? 원래 라틴어 이거죠. A 대 B 할 때요. A 대 B 할 때 versus 이 3가지 방법으로 표시할 수 있는데요. 월요일 날이 보게 될 거다요. 영어가 우리하고 조금 다른 점이 이렇게 사물을 주어라는 경우가 많죠. 월요일 날에 눈이 안 달렸는데도 월요일 날이 보게 될 거라는 겁니다. 오프닝 스테이트먼트요. 그 맨 처음 우리말로 뭐가 있는데 하여튼 맨 처음 그 재판 시작할 때 그 진술입니다. 검찰하고 변호사 양측에서 오프닝 스테이트먼트가 있기 때문에 이제 복수인데요. 이 재판에서 오프닝 스테이트먼트가 있게 될 거다 이거죠. 월요일 날에. 그러니까 미국 시간으로 월요일이고 우리는 이제 내일이죠. 화요일 날.
한 24시간 후에는 재판이 이제 시작됩니다. 아까 비디오에서 약 6주간 걸린다고 그랬는데요. 재판의 공식 명칭은 The People of the State of New York, 뉴욕주의 주민들 대 도널드 J. 트럼프입니다. 이게 공식 명칭이죠. The state's case seems strong. 이 주의 사건이, 이 주의 재판건이 강하게 보인다요. But a conviction is far from assured. conviction, 유죄 판결. convict, 동사고 conviction은 명사죠. 유죄 판결은 far from, 무엇으로부터 멀다. 아주 많이 쓰는 겁니다. 무엇으로부터 멀다는 건 뭡니까? 전혀 아니올시다죠. is assured at all, not assured at all. 전혀 아니다. not at all하고 똑같은 게 far from입니다. 보장된 거하고 멀다요. 전혀 보장되지 않았다는 겁니다. 유죄 판결이 무죄로 판결될 가능성도 얼마든지 있다는 거죠. 가운데 이제 트럼프가 보이는데 former President J. Trump is accused of 34 felonies. 본 하나의 건에 대해서 34건의 중범죄, 경범죄, 미스디미너가 아니고 중범죄 혐의가 총 34개예요. 한 사건인데 로 고발되어 있습니다. But a conviction is no sure thing. 그래서 유죄 판결은 확실한 게 아니다 이거죠. 확실한 것이 아니다. In the official record, the case is known as the People of the State of New York versus Donald J. Trump. And for now, the people have the stronger hand. They have insider witnesses, a favorable jury pool, and a loaded set of facts about a presidential candidate, a payoff, and a porn star. 그 공식적인 기록에 있어서요. 이 사건은 무엇을 알려져 있느냐? 그러니까 공식적인 이름은 The People of the State of New York versus Donald J. Trump죠. 그리고 for now, 그리고 지금 당장으로서는 The people have the stronger hand. 이 사람들이, 즉 뉴욕주의 주민들이 더 강한 손을 가지고 있습니다. 우위에 있다 이겁니다. 트럼프보다는요. 이거 검찰 측이 우위에 있다는 겁니다. 즉 they have insider witnesses. 검찰이 왜 유리한지를 한 4-5개 쭉 나열할 텐데 첫 번째는 insider witnesses를 가지고 있습니다. 내부 증인이요. 내부 고발자처럼 내부 증인들을 가지고 있죠. Number 2, a favorable jury pool. 아주 유리한 주리 풀을 가지고 있어요. 주리는 배심원단, 여기서 배심원단은 10팀으로 구성된 배심원들을 말하죠. 주리 풀이라는 말은 배심원단을 데리고 올 수 있는, 선택할 수 있는 풀이 크다는 겁니다. 뉴욕시티, 최소한 뉴욕시티만 해도 사람이 얼마나 많아요. 그 중에서 뭐 자격을 갖춰야 되지만은, 그래서 아주 유리한 그 배심원단 선택 인력 풀이 있다는 겁니다. 왜 유리하냐? 당연히 뉴욕시티나 뉴욕주나 완전히 민주당판이잖아요. 그러니까 아주 유리해요. 이거 예를 들면 국힘당이 대구에 가서 배심원단 구하는 거하고 똑같아요. 그래요? 다음에 lurid set of facts about a presidential candidate. 세 번째가 이겁니다. lurid, 아주 끔찍해. 또 야하기도 하고요. sensational해. 하여튼 영어로는 뭐 sensational인데 아주 sensational한 그 팩트의 세트가 있어요. 한 세트에 아주 sensational, 사람 관심을 많이 끌어들일 그런 사실들이 있는데 누구에 대한? 대통령 후보에 대한, 트럼프에 대한. 다음에 네 번째, payoff, 뇌물입니다. 뇌물 사건이에요. 다음에 5번째는 폰스타까지 이 사건에 끼어들었어요. On Monday, the prosecutors will formally introduce the case to 12 all-important jurors embarking on the first prosecution of an American president. 월요일에 한국 시간으로 내일이요. The prosecutors, 검사들이 공식적으로 introduce the case, 이 사건을 공식적으로 소개하게 될 거다. To 12 all-important jurors, 12명의 배심원들에게. 이 배심원들이 트럼프의 운명을 결정하는 거죠. 이 사람들이 바로 판사입니다. Guilty or not guilty. 유죄냐 아니면 무죄냐 이거죠. 무죄는 아닙니다. 옛날에는요. 무죄냐 배심원들이 결정을요. Guilty or innocent. 왜요? Innocent. 무죄냐 유죄냐 하다가 지금은 이 말을 안 써요. 배심원단이 무죄를 입증해 주는 건 아닙니다. 입증할 수 있는 건 아무리 봐도 죄가 있는 건 아닌 것 같아요. 그래서 guilty냐 아니면 not guilty를 결정하는 게 12명인데 왜 all important 했느냐. 12명이 몽땅 다 중요하다 그러는데 왜 그러냐면 한 명이라도 나는 이거요. 예를 들면 나는 not guilty야.
한 명이라도 11명은 이러고 이러면 미스트라이얼이 돼가지고 그냥 그 순간에 석방입니다. 재판 무효 석방이에요. 한 명만 끝까지 버텨도. 그래서 날 all important죠. 예, 이렇게 검찰 측이 월요일 날 이 사건을 배심원들에게 이제 아주 열렬히 아주 열심히 설명을 하는 거죠. 그 다음에 이제 변호인 측이 또 이제 변명을 하겠지만은 그럼으로써 embarking on 무엇을 시작하다. 이거 이 정도 물으면 안 되죠. 무엇을 시작하답니다. 옛날에 이제 주로 항해를 시작할 때 embark on 무엇을 시작하다가 embark on이다 이거죠. 이 뭘 시작하느냐? The first prosecution of an American president. 미국 대통령의 첫 번째, 역사상 첫 번째 기소. 기소가 되는 겁니다, 이거요. 미국 대통령을 prosecute 하는 거, 기소하는 게 될 거다, 이거죠. The trial, which could brand Mr. Trump a felon as he mounts another White House run, will reverberate throughout the nation and test the durability of the justice system that Mr. Trump is attacking in a way that no other defendant would be allowed to do. 이 재판은요, which could brand Mr. Trump를 felon으로, 중범죄자, felon, 중범죄자죠. 중범죄자로 brand 할 수도 있습니다. 잘못됐죠. 뭐가 잘못됐냐면 brand는요, 완전 타동사일 뿐입니다. 그 말을 알아듣든가 아니면은 완전 타동사, 아니면은 삼형식 문장에만 사용한다. 이걸 모르면 안 돼요. 이게 영어의 아주 기본입니다. 이거 모르고도 그냥 하면 된다. 문법 모르고도 하면 된다. 전부 사기예요. 영어와 우리말이 워낙 차이가 있기 때문에 기본적인 건 알아야 돼. 기본 중에 기본이 이겁니다. 둘 중 하나예요. 브랜드는 불완전 타동사가 아닙니다. 네, 그래서 이렇게 쓸 수 있는 불완전 타동사가 아니고 이거는 지금 5형식 문장이고 브랜드는 5형식에 쓰이는 불완전 타동사로 사용했는데 이 기자가 땡이다. 잘못했어요. 완전 타동사일 뿐입니다. 그래서 as가 있어야 돼요. as가 있어가지고 목적어 뒤에 전치사 구를 갖다 놔야 돼요. felon으로 우리말처럼 felon으로 브랜드 할 수도 있다는 겁니다. 이번 이 재판이 미스터 브랜드를 felon으로 중범죄자로 낙인 찍을 수 있어요. 그 다음에 as he mounts 이 as는 뭐냐? 이 as는 시간 접속사죠. 그가 뭐뭐 하는 동안 while이나 마찬가지입니다. 그래요? 트럼프가 mount another White House run 또 한 번의 백악관 출마입니다. 선거의 mount 그건 괜찮아요. mount 시작하다. 원래 말에 올라타다니까 그 또 하나의 백악관 출마를 시작하고 있는 마당에 괜찮아요. 그런데 지금 주어는 이거죠. 이 재판이요. will reverberate, will resonate 울려 퍼질 거라는 겁니다. 이 재판이 throughout the nation 미국 전역에 울려 퍼져요. 무슨 말인지 아시죠? 울려 퍼질 거다. 그리고 test the durability of the justice system 그리고 사법제도의 durability 내구성을 시험하게 될 거다. 그러니까 sustainability 그 지속 가능성 그런 것을 미국 사법제도의 지속 가능성 등을 테스트하게 될 거다 이겁니다. 이 justice system이 that Mr. Trump is attacking 트럼프가 미국의 사법제도를 공격하고 있습니다. 그거죠. that 목적어니까 이것을 트럼프가 공격하고 있는데 어떤 방식으로 공격하고 있느냐. 조금 공격할 수는 있어요. 투덜투덜 할 수는 있어요. 근데 어떤 방식으로 트럼프가 공격하느냐면 in a way that 다음과 같은 방식으로 이 that에 대해서 확신을 가져야죠. 이 that의 이름이 뭐냐. 방법관계부사예요. 방법관계부사. 그래서 얘 이름이 아니고 뜻이 뭐냐. 그런 방식으로 하는 말이에요. 그런 방식으로 그러니까 관계부사죠. 부사예요. 그런 방식으로. 그래서 그걸 다르게 표현하면 in which예요. 전치사와 관계대명사로 하면 in which가 되고 방법 관계부사로 하면 this이 되고 그 다음에 생략할 수 있어요. 방법 관계부사 선행사는 항상 way고 way 방법 그 다음에 that을 생략할 수도 있고 in which 할 수도 있고 어떤 방식으로 지금 트럼프가 미국 사법제도를 비난하고 있느냐. No other defendant 피고죠. 민사든 형사든 피고인석에 쓰면 피고입니다. 다른 어떤 피고도 would be allowed to do 하도록 허용되지 않을 그런 방식 아주 노골적인 방식으로 바로 법정 밖에서 그냥 막 까버리는 거예요. 법정 그 방 밖에만 나오면 바로 그냥 공개적으로 판사도 까고
Though the district attorney Alvin L. Bragg has assembled a mountain of evidence, a conviction is hardly assured. Though, although, even though 똑같죠. 뭐뭐이지만 the district attorney요. 이 지방 검사인데요. 어타니가 검사 또는 변호사잖아요. 미국 영어에서 어타니가 둘 다예요. 변호사도 되고 검사도 되는데 여기서는 이제 검사죠. 지방 검사인데 사실은 지방검찰청장입니다. 우리식으로 하면 우리는요 지금 일부에서 검찰 마음에 안 드는 사람들은 왜 검찰총장이니 특허청장인데 근데 검찰은요 지금 지방검찰은 지방검찰의 수장을 검찰청장이에요. 예를 들면 여주검찰청장 하죠. 그래서 이거 본부에 있는 거는 검찰총장이 되는데 그래서 디스트릭트 어타니는요 우리식으로 하면 지방검찰청장입니다. 지금 뉴욕의 맨하탄 디스트릭트 어타니를 말하고 있어요. 그리고 우리와 달리 이 사람들이 직선제에 의해서 선출된 사람들입니다. 그러니까 세요. 파워가 막강하다 이겁니다. 엘빈 L. 브래그라는 직접 주민에 의해서 맨하탄에서 선출된 맨하탄 지방검찰청장이 has assembled a mountain of evidence. 수많은 증거를 그동안에 수집했습니다. 계속 수집했다니까요. 계속 과거부터 지금까지. 그렇지만 a conviction is hardly assured. 유죄 판결이 거의 보장되지 않았다는 겁니다. 어느 정도? 아니 거의 아니라니. 거의 아니. 좀 숫자로 좀 말해봐. 거의 아니. 퍼센테이지로 좀 말해봐. 그럼 90%는 아니에요. 90%는 아니라는 겁니다. 한 10%나 잘해야 10%나 보장이 될까 말까 하는 게 hardly, scarcely, seldom, 이거 rarely 총 4개. 4개가 있다는 건 뭐냐? 이 아이디어가 굉장히 많이 필요하다는 거죠. 우리말로 하나인데 영어에 4가지를 만들어 놨으니까 이 단어를 영어에서 굉장히 많이 쓴다는 거죠. 이 사람이 바로 검찰청장입니다. 맨하탄에 Over the next 6 weeks, 앞으로 6주 동안에 걸쳐서 Mr. Trump's lawyers will seize on 3 apparent weak points. 미스터 트럼프의 변호사들이 will seize on 뭘 꽉 붙잡는 겁니다. grasp. 꽉 붙잡아서 결국 이용해 먹는다는 거죠. 3가지 apparent, 분명한이죠. 분명한 약점을 활용할 거다. 그게 뭐냐? 그게 뭐냐 하면 아까는요 검찰 측에 유리한 점을 쭉 이야기했어요. 마지막에 폰스타까지. 하여튼 그런데 변호인 측에게 유리한 3가지 점이 뭐냐면 key witness credibility, 핵심 증인의 신뢰성이 문제예요. 핵심 거예요. 트럼프의 담당 변호사, 10년간 한 변호사, 담당 변호사하고 별 이야기 다 하잖아요. 그래요? 우리 보통 사람이 변호사하고 이야기할 게 없지만은, 이거 돈 많은 사람들, 세력 있는 사람들은 변호사하고 맨날 온갖 문제 다 협의를 해야 되겠죠. 근데 10년간 했습니다. 그런데 이 변호사가 전혀 신뢰성이 없어요. 두 번째, President's culpability. 대통령의 culpability는 책임, responsibility, guilt. 이 말이 무슨 말이냐면요. 과연 대통령을 지냈고 또 대통령 후보로 나온 사람한테 이 정도 가지고 죄를 물을 수 있느냐입니다. culpability라는 게. 이 정도 가지고 책임 추궁을 할 수 있느냐. 특히 유죄, 판결과 같은 것으로 할 수 있겠느냐 이거죠. 그 다음에 3번째는 the case's legal complexity. 그리고 이 사건의 법적 복잡성에 여러 가지가 막 얽혀 있어요. 이게요. 그래서 3가지 약점을 계속 붙잡고 늘어질 거다 이거죠. 이거요. 꽉 물어가지고 안 놔줄 거다 이겁니다. 약점을. Prosecutors will seek to maneuver around those vulnerabilities. 그러면 검찰은 어떻게 할 거냐? 계속해서 노력을 할 거죠. maneuver가 있어요. maneuver. 조심스럽게, 능숙하게, 그러나 조심스럽게 이동하는 거예요. 무슨 내비게이터하고 비슷한데 바다에서 장애물들을 피해가지고 요리조리 항해하듯이 maneuver. 이거요. around those vulnerabilities. vulnerability 그런 약점이죠. 그런 약점, 허약성, 그런 약점 둘레로, 약점을 확 부딪히지 않고 약점 둘레를 돌아서 거기 부딪히지 않도록 조심스럽게 운신을 할 거다 이거죠. 운신한다는 말이죠. 조심스럽게 행동을 할 거다 이겁니다.
dazzling the jury with a tale that 그러면서 뭐뭐 하면서요. 다음과 같은 이야기를 가지고 배심원단을 dazzling 시키면서 dazzle, fascinate, 황홀하게 해버려. 아주 매료시켜. 전혀 졸 시간이 없을 겁니다. 꾸벅꾸벅 졸 시간이 없어요. 이 변호인단을 다음과 같은 이야기를 가지고 아주 매료시켜버려요. That mixes politics and sex. 정치와 섹스를 혼합하는 이야기요. As they confront a shrewd defendant. 그들은 뭐냐면 배심원단입니다. 주리를요. 주리, 복수를 받아도 돼요. 배심원단, 집합명사니까 그들요. 그래서 이 배심원단이 confront a shrewd defendant. shrewd, 형용사죠. clever, 아주 능수능란한 아주 영리한 피고죠. 트럼프입니다. 트럼프를 맞이하는 동안, 트럼프하고 하는 동안, 그래서 they가 주리가 아니네요. 잘못했네요. 프라시러 검사들입니다. 맨 앞에 나온 검사들이 피고 트럼프하고 맞서야 되죠. 트럼프가 근데 shrewd예요. shrewd, clever, 아주 영리한 피고와 맞서는 동안 with a decades-long track record of 뭘 가지고 맞서느냐 하면 수십 년이나 된 track record, 그러니까 실적이죠. of skirting legal consequence. 트럼프는요, 수십 년 동안에 어떤 실적을 가지고 있냐면 skirting, 피하는 겁니다. 왜요? 여성들의 스커트처럼 피하는 거예요. legal consequence, 법적 결과, consequences를 알아야 돼요. consequences, 결과라고 나와 있죠. 하면 결과라면 이제 outcome, 단수로 하면요 result 이런 건데, 이거하고 뭐가 다르냐면 consequence 주로 잘못된 행위의 처벌 같은 겁니다. 결과인데 주로 그러니까 legal consequences 하면 법적 처벌 같은 거예요. 법적 처벌을 피해 왔어요. 피하는 거예요. 스커트하는 거. 수십 년이나 그런 실적을 가지고 있어요. 법적으로 처벌을 안 받는 겁니다. 수십 년 동안이요. 다음에 they will also seek to bolster the credibility of that key witness, Michael D. Cohen, a former fixer to Mr. Trump, who previously pleaded guilty to federal crimes for paying the porn star Stormy Daniels. 그리고 검사들은 또한 뭘 추구할 거냐, 뭘 노력할 거냐, bolster 하면 support입니다. 지지해보려고 노력할 거다요. The credibility of that key witness. 그 핵심 증인의 신뢰성을 지지해보려고. bolster는요, 무엇이 넘어지지 않도록 지지하는 거예요. 원래 그 support가 그런 거죠. 이 신뢰성이 무너지지 않도록 계속 지탱시켜보려고 노력을 할 겁니다. The key witness가 마이클 D. 코헨이죠. 이 사람이 전 픽서 to Mr. Trump, 전의 해결사입니다. 미스터 트럼프를 위한 해결사예요. 픽서요. 여러 가지 문제를 다 처리하는 사람이다 이거죠. 그 previously pleaded guilty. 그런데 후가 트럼프가 아니고 이 픽서입니다. 이 마이클 코헨이 전에요. pleaded guilty. 유죄를 인정했어요. 예, 그렇습니다. 나 죄가 있어요 하고 인정한 거예요. 유죄 인정. 왜 유죄를 인정하지? 미국에서는 유죄 인정하면 봐주죠. 형기를 팍 깎아줘요. 왜 깎아주니? 왜 나쁜 놈이 그 처벌을 왜 줄여주냐? 그 정의롭지 못하지 않느냐? 정의로워요. 왜냐? 유죄 인정하는 거 대신에 경비를 얼마나 많은 사람들의 그 노력을, 시간을 절약할 수 있습니까? 그래서 국가 정의에 맞아요. 우리가 종교 집단이 아니고 국가라는 세속적인 집단에서는 얼마인지 정당화될 수 있죠. plead guilty, 유죄를 인정하면 그 대가로 충분히 깎아줄 만하죠. The federal crimes, 연방 범죄에 대해서, 그러니까 아주 중범죄예요. 연방 범죄에 대해서 유죄를 인정했습니다. 이 사람이 무엇에 대해서 paying the porn star Stormy Daniels에게 돈을 지불했노라. 그 점에 대해서 이미 유죄를 인정한 사람이에요. 네, 그래서 그 사람 말을 믿어라 하기가 좀 어렵죠. Despite its tawdry particulars, tawdry, vulgar, 아주 저속한. 예, 이번 이 사건입니다. 이치는요, 이 사건에 아주 저속한 particulars는 details라는 말이죠. 세부 사항들입니다.
본 사건이 아주 지저분한 저속한 그런 세부사항에도 불구하고 디스트릭 어터니 엘빈 L. 브렉, 뉴욕 맨하탄의 지방 검찰청장 L. 브레그가 has cast the case as, 이 경우에 cast는요 portray라는 말입니다. depict라는 말이에요. 묘사했다는 거예요. 묘사했다. 이거요. 이 사건을요 무엇으로 as one of the election interference. 그래요? 네, 이 선거 개입이요. 이걸 잘 보셔야 되는데 선거 개입의 케이스로 사건으로 이 사건을 묘사했습니다. 우선 뭐야 이게 선거 개입 이거 어떻게 된 거야? 검찰 측의 주장이요. 검찰 측 이게 뭐냐면 지금 2016년 우리말식으로요 10월에 돈을 줬습니다. 10월에 돈을 줬는데 11월에 이제 선거가 있었잖아요. 2016년 11월에. 그러니까 선거 전 한 달 전에 돈을 줬어요. 그래가지고 스토미 데니얼스라는 포르노스타, 폰스타의 입을 막았어요. 그것이 선거 개입이라는 거예요. 입을 안 막았으면 스토미 데니얼스가 나불나불 거려가지고 트럼프가 떨어졌을 텐데 입을 막았기 때문에 트럼프가 당선이에요. 그러면 선거 인터피어런스, 방해다 이겁니다. 그거고요. 그 다음에 원은 어떻게 되는 거냐. 원 오브 하면요. 그 뒤에 복수가 와야 됩니다. 그렇죠. 뭐뭐들 중에 하나. 그런데 이런 경우에 아주 틀린 건 아니에요. 인터피어런스를 복수로 만들 수는 없죠. 이거 아주 틀린 건 아닙니다. 그러나 좀 조잡스럽죠. 그래서 이런 경우에는 원 대신에 an instance of 하면 되죠. 왜 꼭 one of 해가지고 뭐뭐들 중에 하나 해서 좀 이상하다라고 독자가 그렇게 이상하게 여길 건 없죠. 틀린 건 아니지만 좀 이상한 어색한 겁니다. 그래서 an instance of 선거 개입의 경우, 선거 개입의 사건으로 이걸 몰아가고 있는 겁니다. 지금 검찰 측에서는. 데니엘 J. 호로위치, 이 사람은 누구냐? veteran defense lawyer입니다. 아주 경험이 많은 변호인이에요. 트럼프 변호인입니다. who previously worked in the Manhattan District Attorney's Office. 아주 자주 이거 잘 선택했죠. 이 사람을 잘 선택했어요. 왜냐? 지금 변호사인데 이전에요. 이 맨하탄 디스트릭 어터니스 오피스, 맨하탄 지방검찰청장 사무실에서, 즉 지방검찰청에서 근무를 했다는 겁니다. 그러니까 검찰의 생리를 다 알지요. 그런데 거기에 있으면서 주로 뭐 했느냐? 이거요. 여기에 있으면서 맨하탄 쪽에 있으면서 검찰청에 있으면서 뭐 했느냐? prosecuting white collar cases. 이 맨하탄 쪽에는 이제 하기는 블루 칼라 워커는 많지는 않아요. 그렇지만 이제 특히 아주 특별히 담당을 화이트 칼라 케이스요. 월급쟁이들, 주로 월급쟁이 넥타이나 맨 사람들, 교육 많이 받고 그런 사람들 범죄, 주로 사기 범죄죠. 사기 범죄를 기소하면서 근무한 겁니다. 뭐라고 그랬느냐? 이 호로위치가 뭐라고 그랬냐면 변호인 이야기입니다. Prosecutors can be expected to corroborate Mr. Cohen's story. 검찰들이요, 뭐뭐 할 것으로 예상될 수 있다는 겁니다. 기대할 수 있어요. 예상되어질 수 있습니다. To corroborate Mr. Cohen's story. corroborate, 입증하는 겁니다. verify, 그것이 진실이라고 확인할 것으로 Mr. Cohen's story. 코엔, 그 담당 변호사였다가 지금 배신 때린 사람이요. 트럼프한테는 그 사람의 이야기를 wherever possible, 가능한 분야에서, 가능할 때마다 이 코엔의 이야기를 진실이라고 그렇게 계속 입증하리라고 예상된다요. 사실은 expected to try to 뭐 이 정도죠. corroborate 해보려고 애를 쓸 것으로 예상된다 라고 변호인이 이야기한 거죠. 다시 한번요. 변호인 측에서 보자면 검찰이 어떻게든 미스터 코엔의 주장을요 살려보려고 그 배심원단들에게 얘 말을 좀 믿어주세요. 이 친구 말을 믿어주세요 하고 계속 시도할 것으로 예상이 된다. 이렇게 말을 했다 이거죠. The prosecution has layers upon layers of evidence. 이거 레이어는 층이니까요. 층층으로 엄청나게 많은 증거들을 이미 가지고 있다는 겁니다. 검찰이 to back up what Michael Cohen says. 마이클 코엔이 주장하는 것을 백업하기 위해서, 그걸 서포트하기 위해서요. 그걸 지지해 주기 위해서 수많은 증거들을 가지고 있어요. 호로위치가 말을 했는데
Both sides will lay out their cases in opening statements on Monday, offering dueling interpretations of the evidence some 6 years after the payoff to Ms. Daniels entered the public consciousness and briefly impelled Mr. Trump's presidency. 전반적으로 이제 어휘가 쉽지 않은데, 특별히 이제 이런 재판 관계 이런 것을 이제 뭐 처음 접하면 더 그런데, 하여튼 뭐 이제 내일도 또 이제 나오고 이제 계속 뭐 이 이슈가 계속 나올 겁니다. 그러면 좀 익숙해질 거죠. 레이아웃 아주 멋진 구동산들이 펼쳐 보이는 겁니다. 검찰과 변호인 양측이 그들의 주장을, 이런 경우에 케이스는 사건이 아니고 주장인데요, 자신들의 주장을 펼쳐 보일 것이다. In opening statement에서 on Monday, 월요일에 offering, 제공하면서, offer는 제안하다 또는 제공하다 둘 다 돼요. 그러니까 자꾸 나오죠. 여기서는 이제 제공하는 거죠. Dueling interpretations, 이 해석을 제안하는데, 제공하는데 해석을, 이 해석이 dueling입니다. 원래 duel은요 1대1로 격투를 벌이는 거죠. 그러니까 서로 상충되는, 서로 다투는 그런 해석을 제시할 거라는 겁니다. 무엇에 대한? of the evidence, 그 증거에 대해서 변호인 측은 이렇습니다, 검찰은 이렇습니다 하고, 이 변호인 증거에 대해서 서로 상충되는 해석을 제공하면서 some 6 years after, 대략 뭐뭐하고 6년 후에, 지금 6년 후입니다. 2016년이 있었으니까요. 돈이 왔다 가는 게 2016년이에요. 약 6년 후입니다. After the payoff to Miss Daniels entered, Miss Daniels라는 이 포르노 스타에게 뇌물이 payoff가 주어고요. 그 다음에 동사가 entered the public consciousness. 그러니까 public consciousness에 들어갔다 이겁니다. 이 뇌물이 대중들의 인식 안에 들어갔다. 대중들의 인식 안에 들어갔다니까 그건 뭡니까? 대중들이 알게 됐다 이겁니다. 미국 국민들이 이 미스 데니엘스에게 준 13만 불 이 뇌물에 대해서 대중들이 알게 된 게 6년 전이에요. 그리고 briefly impelled, 이 첫 번째입니다. 2016년에 이제 국민들이 알게 되었고, 뇌물이 가긴 갔구나 하고, 두 번째는요, 그것이 이 payoff가 잠시나마 impelled, endangered, 위험에 빠뜨렸어요. Mr. Trump's presidency, 트럼프의 대통령직을 잠시나마 트럼프가 떨어질 뻔하게 만들었다 이겁니다. 그거죠. Trump's presidency를 impelled, 위기에 빠뜨리게 하니까요. peril, 위기에 빠뜨리다가 impell을, 그래서 이 대통령직을 위험에 빠뜨리고 나서 그 다음에 6년 후에, 그 다음에 참고로요. 그럼 2016년에 돈을 주고받고 했는데 지금 2024년에 다시 사건화가 됐는데, 그러면 이 사건은 언제 있었느냐? 트럼프하고 이 폰스타하고 둘이가 만난 거, 호텔방에서 만난 건 언제냐? 그 2016년부터 10년, 2006년에 그런 관계를 맺고 2016년에 각서 쓰고, 폰스타가 각서 쓰고 그 대가로 이제 돈 왔다 갔다 하고, 그 각서에 뭐라고 됐냐? 둘이가 아무 관계도 없다 하고 각서에 썼어요. 근데 나중에 이 폰스타가 이제 돈이 다 떨어지고 나니까 강압에 의해서 내가 각서를 썼다, 내 진심이 아니다, 그래서 소송을 또 제기한 거죠. But in previewing the case for prospective jurors last week, Manhattan prosecutors emphasized neither the payoff that secured Ms. Daniels' silence nor the sex scandal that was buried in the process. 그런데 이 사건을요, 프리뷰잉 하면서, 사전 검토하는 거죠. 여기는 뭐 검토까지는 안 가지고, 이 사건을요, 예고편 보이듯이, 예고편, 이 사건을 미리 보여주면서, for prospective jurors last week, 지난주에 예비 배심원들에게 이 사건을 사전 설명하면서, Manhattan prosecutors emphasized neither A nor B, neither 뒤에 A, 그 다음에 nor B죠. 그러니까 둘 다 어느 쪽도 강조하지 않았다는 겁니다. 누가? 맨하탄의 검찰들이 A도 강조 안 하고 B도 강조 안 했다는 겁니다. A가 뭐냐? The payoff that secured Miss Daniels' silence. 그 뇌물이요. 그 뇌물이야말로 미스 데니엘스의 침묵을
확보했잖아요. 그러니까 미스 데니얼스가 13만 불 받으니까 2010년 선거에 때는 조용히 가만히 있었어요. 그 뇌물 언급 안 했고요. No, the sex scandal, 섹스 스캔들 그것도 언급을 안 했습니다. That was buried in the process. 그 과정에서 묻혔던 땅속에 깊이 묻혀 있었던 그 섹스 스캔들도 언급을 안 했습니다. One prosecutor, Joshua Steinglass, instead distilled the trial stakes to a fundamental question. This case is about the rule of law and whether or not Donald Trump broke it. 그러면 검찰이 한 게 뭐야 도대체? 뭔가 해야 되잖아요. 그래서 그 중에 한 검사 조슈아가 나서가지고 그 대신에 distill은 이제 소주 만들 때 우리가 증류하죠. 증류. 뭐 이런 거 다 날려버리고 이제 그 액기스만 말하자면요. 그 정이라고 그러네, 정. 그것만 만들어내는 과정이 디스틸인데, 증류하는 과정인데, 그래서 이 재판의 스테이크스를요. 스테이크스는 원래는 이제 판돈이다, 이거죠. 노름판에 3억 걸레, 5억 걸레 판돈이에요. 스테이크스. 그거 좀 점잖게 말하면 스테이크스를 다른 단어로 하면 뭐가 될까? significance입니다. 심각성이요. 이 재판의 심각성을 결국 어디로 증류해냈느냐? To a fundamental question. 다음과 같은 근본적인 질문으로 증류해냈다는 겁니다. 그러니까 to 대신에 into 해도 되고요. 이 재판의 그 심각성을요, 의미를 다음과 같은 단 하나의 질문으로 요약했다는 겁니다. Summarize something as 해도 되고요. 이 재판의 그 중요성을 무엇으로 한마디 질문으로 요약을 해낸 거예요. 디스틸 한 것처럼. 그래서 그게 뭐냐 하면 This case is about the rule of law. 이번 사건은요, 법치주의에 관한 거랍니다. 법치주의. And whether or not Donald Trump broke it. 그리고 도널드 트럼프가 이 법을 깼느냐 안 깼느냐. 소리 이 법보다는 이 법치주의를요 깨트리냐는. 그래가지고 이 검찰 측에 거의 유일무이한 구호가 뭐냐. 유일무이한. 그리고 이제 말이 막힐 때마다 계속 하는 말이 Is he above the law? 트럼프는 법률 위에 있는 사람이니 이거 한마디를 줄창 외우고 다니고 있죠. Is he above the law? 그가 법 위에 있니? 그것도 법의 적용을 받아야지. 근데 법의 적용을 받으려면 구체적이고 아주 뭐 굉장히 복잡한 과정을 거쳐야 되는 거죠. 그러니까 이 답은 이제 뻔한 거죠. No, he's not. 누구도 법 위에 있지는 않죠. Mr. Steinglass boss, Mr. Bragg. 그러니까 이 양반의 보스가 Mr. Bragg이죠. Mr. Bragg는 맨하탄의 검찰청장이다, 이죠. 검찰청장이 has offered a loftier interpretation. 좀 더 고상한, lofty, 고귀하니 좀 더 고상한 해석을 제공했습니다. 이것보다는, 위에 것보다는 좀 더 고귀한 해석, 즉, casting Mr. Trump's actions as election interference. Mr. 트럼프의 행동들을, 즉, 입 막으려고 13만 불 주고 한 것을 무슨 자신의 섹스 스캔들 덮으려고 어쩌고 했다. 이렇게 하지 않고 election interference, 선거 개입, 선거 방해라고 묘사해 버리는 겁니다. 그래서 상당히 고귀하다 이거죠. 잠깐만요. 이메일이 온 게 있어서 잠깐만 중지하고. 녹화. 죄송합니다. 잠깐 이메일 온 게 있어가지고 점검을 좀 했는데요. 계속해서 해볼까요? 그래서 검찰청장은 이 사건을요 선거 개입이라고 이제 몰아가고 있다 이건데요. 거기 끝이네요.